During modern times, when people around the world cannot think of their lives without electricity, which has been one of the major assets for everyday life, a lot of scientists took remarkable parts in its inventory period throughout the last few centuries. One of the important benedictions for the inhabitants of the torrid zone around the world was the invention of the electric fans in the year 1886. But at the end of second decade of the 20th century, fabrication of improved variety of ceiling fan by an electrical engineer, Mr. Narendra Chandra Bhattacharjee, was worthy of high encomiums. Electric fan was one of the most important electric inventions of all times. Sri N.C. Bhattacharjee was born of an erudite scholarly Sanskritic family of Kalikacha Gram in the Kumilla district. He came out to learn modern scientific education in Kolkata and secured the electrical engineering degree in the year 1918 from the Department of Technology, City and Guilds of London Institute, Kolkata, at present Shibpur BE College. He became an associate member of the Institute of Electrical Engineers IEE in the year 1920. During his long course of service, he worked as a chartered engineer, assistant electrical advisor, and electric inspector to the Government of Bengal and consulting engineer in several organizations. His indigenous research and studies in different fields of scientific interests throughout his life was remarkable. His constant endeavor for the improvement in the efficiency of electrical fans has become successful with the use of a high-speed motor driving blades at low speed through a system of reduction gearing. With the invention of an improved direct current ceiling fan, the current consumption reduced to less than half of those best models existing in the market at that time, without sacrificing the breeze generating capacity. On December 18th, 1920, through patent number 6473, he obtained the patent right on an improved DC electric ceiling fan. Further improvements in or relating to those fans were also corroborated through two other patents numbered 33303 dated 26/09/1945 and 36979 dated 14/03/1947. Another improvement in or relating to electrical coupling for the protection of electrical installation was also covered through patent number 38397 dated 17/10/1947. He had also great interest in classical Indian music and the musical stringed instruments. For such an instrument production, he obtained a patent numbered 20874 dated 16/05/1934. Again, on the fabricated musical instruments such as harmonium, spinos, organs, he also obtained a patent numbered 60954 dated 01/07/1957. But his patent number 25710 dated 22/09/1938 on a medical apparatus for treatment of dyspeptic patients perfectly noticed his interest in several types of sciences based issues beneficial to common people of this country. Even setting up lightened fishing rod for angling at night by Mr. Bhattacharjee was also noticeable as his earnest for fabricating various attractive, useful items. After leaving the government service, he came to Chinsura in the 50s and stayed in Chinsura for the rest of his life. He was called to work as the consulting engineer in the East India Electric Supply and Traction Company Limited, Chinsura, the company he had saved from going into liquidation. He was offered a very low salary as the company was on the verge of going into liquidation, although he was later compensated for it.
Mr. N.C. Bhattacharjee left for his heavenly abode on 30th May 1971. He was survived by his wife and two sons, Sharadindu and Ashok, and two daughters, Bashanti and Shobita. Presently, he is survived only by his youngest daughter, Shobita, son-in-law, and grandchildren. নমস্কার, আমি সবিতা ব্যানার্জি। সমস্ত দূরদর্শনের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রণাম। নরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য আমার বাবা, তিনি এই প্রথম এই ইন্ডিয়া ফ্যান আবিষ্কার করেন, কিন্তু সেটা আজ থেকে অনেক বছর আগে, 100 বছর হয়ে গেল তিনি এই ফ্যানটা আবিষ্কার করেছেন, কিন্তু ব্যাপারটা সবাইকার কাছেই অজানা থেকে গেছে। সেই ব্যাপারটা একটু একটু সামনে আবার আসছে এখন। উনি কীভাবে তখন করেছেন, তখন 1920 সালে পাখাটা প্রথম পেটেন্ট হয়েছিল। তার আগে যখন উনি পাখা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন, তখন গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল, তখন তো ব্রিটিশ রাজ্য, গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গলের তিনি তখন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিনি অফিসের পরে সারাক্ষণ টাইম তো কিছু নষ্ট করতেন না। তিনি নিজের ইম্প্রোভাইজড একটা ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে তিনি এই পাখার আবিষ্কার করেছেন। দিনে সারা দিন ধরে কাজ করে, সারা রাত ধরে কাজ করেছেন। খুব অল্প সময় তিনি বিশ্রাম নিতেন। কাজ করে তিনি যাতে একটু জনগণের, মানুষের, দেশের মানুষের একটু উপকারে লাগে, সেই জন্য তিনি কাজ করে গেছেন। কাজ করে গিয়ে এই যে পাখাটা আবিষ্কার হয়েছে, এটা আমাদের বাঙালির কাছে একটা গর্বের বিষয়। একটা বাঙালি হয়ে এত বড় একটা কাজ করেছেন, এটা তো অনেকের কাছেই অজানা। সেই অজানা জিনিসটা সম্পর্কেই আমি আপনাদের বলছি। সেই সময় সেই ব্রিটিশ রাজ্য চলছে, তো উনি বেঙ্গল গভর্নমেন্টের আন্ডারে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তা একটা উনি ওখানে অফিসে কাজ করতেন। ওনার ওপরে যিনি সাহেব ছিলেন, উনি ব্রাউন সাহেব, উনি প্রায় লন্ডনে যেতেন মাঝে মাঝে ছুটি কাটাতে। আর তখন উনি, আমার বাবাই তখন ওনার জায়গাটা অফিসিয়েট করতেন। এরকম বহুবার হয়েছে, কিন্তু যখন উনি রিটায়ার করে গেলেন, সেই পোস্টটা আমার বাবাকে দেওয়া হলো না। কারণ তখন যেহেতু ব্রিটিশ রাজ্য, উঁচু পোস্টটা বাঙালিকে দেবে না, সেহেতু বাইরের থেকে কোনো অন্য সাহেবকে এনে সেই পোস্টটা দেওয়া হলো। আমার বাবা সেই জন্যে চাকরিতে রিজাইন দিলেন, কিন্তু ওরা সেই রিজাইন অ্যাকসেপ্ট করেনি। 3 মাস অবধি সে পজিশন ভ্যাকেন্ট পড়েছিল। বাবা বলল, আমাকে ওই পোস্টটা যদি না দেওয়া হয় আমি এই চাকরি করব না। তো সেই আলটিমেটলি তিনি চাকরিটা ছেড়েই দিলেন। ছেড়ে দেওয়ার পরে তার কোনো চাকরির অভাব হয়নি। আরও 5 জায়গা থেকে তাকে ডেকে পাঠালেন। নানান সপ্তাহে 5 দিনে 5টা অফিসে বেরোতেন। তারপরে সন্ধেবেলায় নিজের ঘরে বসে নিজের ইম্প্রোভাইজড একটা ছোট্ট ল্যাবরেটরিতে তিনি কাজ চালিয়ে গেছেন দিনের পর দিন। অনেক ক্যালকুলেশন, অনেক কিছু করে গেছেন দিনের পর দিন, যাতে এই দেশের জন্য একটা সুব্যবস্থা করা যায়। দেশের তখনকার দিনের পাখা তো আমাদের দেশে ছিল না, আমাদের দেশে কোনো পাখার কারখানাও ছিল না, পাখার আবিষ্কারও তখন হয়নি দেশে। তখন সেই জন্যে বাবা চাইলেন যে আমাদের দেশের যে পাখাটা হবে, এবং বাবার পাখাটা যখন হয়েছে, পেটেন্ট করেছেন যখন 1920 সালে, তখন কিন্তু কেউ পাখাটা আবিষ্কার করতে চায়নি, যেহেতু একটা বাঙালি কী করেছে কেউ বিশ্বাসই করতে চায়নি। সেই আরও এই করে করে 4 বছর গেল। অনেকের কাছেই তিনি ঘুরেছেন। অনেক সাহেব বলেছে আমাদের দিয়ে দিন, আমরা বেশি টাকা দেবো, 10 টাকা পার ফ্যান রয়্যালটি দেবো। কেউ বলেছে 7 টাকা 8 টাকা, অসলার কোম্পানি 7 টাকা 8 টাকা দিতে চাইলো, কিন্তু বাবা বলেন না, আমার পাখা আমার ইন্ডিয়াতেই ম্যানুফ্যাকচার হবে, আমি এটা বাইরে পাঠাবো না, আমার দেশের লোক খেটে খাবে, মাই ম্যান উইল বি প্রোভাইডেড। সেই বলেছিল সেই কথাটা। আমি এই পেটেন্ট আমি দেবো না কাউকে।
বলে তারপরে আরও 4 বছর পরে ইন্ডিয়া ইলেকট্রিক বলে একটা কোম্পানি ওই পাখাটা প্রথম বের করে। সেই থেকে ইন্ডিয়াতে প্রথম এই পাখা ম্যানুফ্যাকচার হতে শুরু হয়। পাখা যখন প্রথম আবিষ্কার হয়েছিল 1920 সালে, যখন পাখাটা পেটেন্ট করেছিল, তখন তো আমরা আসিনি, তখন তো আমরা এখানে আসিনি, আমরা তখন এই জগতেই ছিলাম না। তারপর অনেক পরে আমরা যখন এলাম, জানতে পারলাম, একটু বড় হলাম যখন, তখন জানতে পারলাম বিভিন্ন পত্রিকায় কাগজে এসব বেরোতো, নানান সময় এসব বেরোতো যে ফাদার অফ দ্য ইন্ডিয়ান ফ্যান ইন্ডাস্ট্রি নাম হিসাবে আমার বাবার নাম বেরোতো এবং নানান লেখা বেরোতো। সেই সব পড়ে জানতে পারলাম। তারপরে বাবার কাছ থেকেও কিছু শুনেছি কিছু জিনিস, যেহেতু আমি তখন অনেকই ছোট, অতটা বেশি ডিটেলস আমি জানতাম না। পরে শুনেছি যে কিভাবে পাখা হয়েছে, কিভাবে তৈরি করেছে, এইসব সম্বন্ধে আরও ডিটেলস আমরা পরে জানতে পারলাম। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা তো এ সম্বন্ধে কিছুই জানে না। সেই জন্য তাদের সামনে একটু তুলে ধরতে চাই যে আমাদের দেশের বাঙালি এই প্রথম আমাদের এই পাখা আবিষ্কার করেছেন এবং পাখাটা 49 ভোল্টসে চালিয়ে দেখিয়েছেন। পাখার ব্লেড রিমডেলিং করেছেন, পাখার মোটর রিমডেলিং করেছেন। পাখা প্রথম ব্লেড থেকে শুরু করে তারপর পাখার মোটর চেঞ্জ করে সেই সব ইন্ডিয়ান মেটেরিয়ালস দিয়েই সেই সব তৈরি করেছেন করে আমাদের সেই পাখা তখন এখানে দেশে ম্যানুফ্যাকচার হতে শুরু হলো। যেহেতু একজন বাঙালি এটা প্রথম আবিষ্কার করেছেন, সেহেতু প্রথমে তো কেউ এটা রেকগনিশন দেননি, কেউ এটা মানতে চায়নি যে একজন বাঙালি কি কখনো এরকম করতে পারে। কিন্তু তারপরে বাবা যখন এই ইন্ডিয়া ইলেকট্রিক কোম্পানি থ্রু দিয়ে যখন পাখাটা বার করে এবং তারপরে যখন এখানে ইন্ডিয়াতে ম্যানুফ্যাকচার হতে থাকে, তখন অনেক লোক, অনেক ইঞ্জিনিয়ার আর অনেক টেকনিশিয়ানস, অনেক যারা লার্নার্স, তারাও ওখানে অনেক চান্স পেল। ফলে তখন প্রচুর পাখা ম্যানুফ্যাকচার হতে থাকলো ইন্ডিয়াতে। আমাদের দেশের ইন্ডিয়ার লোকেরা কাজ পেল, পাখার ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হলো এবং অনেক লোকে এখানে চাকরি করে তাদের জীবনযাপন করতে লাগলো। যে এই পাখা আবিষ্কারের কথা অজানাই রয়ে গেছে। কিন্তু এখন আমি নরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যের আমি কনিষ্ঠ কন্যা এবং আমি এইটা একটু তুলে ধরতে চাই, যাতে দেশে সবাই এটা জানতে পারে যে এটা একজন বাঙালি হিসেবে তিনি কতখানি আমাদের দেশের জন্য করে গেছেন এবং এটা এই তথ্য হিসাবে থেকে যাবে এবং সবাই জানবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই সম্বন্ধে আরও জানতে পারবে যে একজন বাঙালি আমাদের কত বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন এবং এই আমাদের দেশের জন্য এই যে ইন্ডিয়ান ফ্যান ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করে গেছেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে এটাই আমার বিনীত অনুরোধ যে এটা যেন সংরক্ষণ থাকে এবং আসছে প্রজন্ম যেন এই সম্বন্ধে সব জানতে পারে, যেন এটা একটা ইতিহাস হয়ে গেল এবং সবাই সব ছোট থেকেই যেমন সব পুস্তক পাঠকে যেমন ইতিহাস পড়ে, তেমনি এটাও একটা ইতিহাসের মধ্যে একটা গণ্য যেন হয়, যেন এরকম একজন বাঙালি এরকম এত বড় একজন বৈজ্ঞানিক হিসেবে। আর এই যে পাখাটা যে কতখানি উপকার একটা মানুষের কাছে, কতখানি তার শরীর ঠান্ডা শীতল করে দেয়, যাতে সে একটা সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে, রাত্রিতে সুষ্ঠুভাবে সে ঘুমোতে পারে। বাবা যখন এই গবেষণা করছিলেন তখন তার সঙ্গে আরও 4 জন বিদেশি বৈজ্ঞানিক তারাও চেষ্টা করছিলেন একই সঙ্গে, কিন্তু সেটা বাবার কাছে অজানাই ছিল। তারাও চেষ্টা করছিলেন এই পাখার ওপর একটা কিছু ইমপ্রুভমেন্ট করার, একটা যাতে মানুষ একটা পাখার হাওয়া খেতে পারে অথচ একটু কম খরচায় সেটা হতে পারে। সেই জন্য বাবা সেটা অনেক গবেষণার পরে, অনেক ক্যালকুলেশন, অনেক কিছুর পরে বাবা সেটাকে 49 ওয়াটসে নামিয়ে এনে সেই পাখা চালু করলেন। হ্যাঁ, আরও 4 জন বিদেশি বৈজ্ঞানিক যারা চেষ্টা করছিলেন এই পাখার উপরে ইমপ্রুভমেন্ট করার, তারা পারলেন না কিছু। তারা
ছেড়ে দিলেন, মাঝপথে সব ছেড়ে দিলেন। একজন শুধু কত 78 ওয়ার্ডসে নামিয়ে আনতে পারলেন, কিন্তু বেশি কিছু উন্নতি করতে পারেননি। মাঝখানে সবাই ছেড়ে দিলেন। এখন ফিল্ডে শুধু নরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যই রইল এই পাখাটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। আমি খুবই গর্ববোধ করি যে আমার পিতা হিসাবে আমার উনি যা করেছেন সেটা যেমন বাঙালি হিসেবেও একটা গর্বের বিষয় এবং ভারতবর্ষীয় হিসাবেও গর্বের বিষয়, কিন্তু এই ব্যাপারটা তো একদমই অজানা রয়ে গেছে। কারণ ওই সাহেবরা তারা তো কিছু চেষ্টা করেও করতে পারেনি। শেষকালে আমার বাবাই শেষ পর্যন্ত সাকসেসফুল হলো। উনি পাকা একটা করলেন, অনেক কম ওয়ার্ডসে 49 ওয়ার্ডসে চালু করলেন, এবং সেটা আমাদের বাঙালির কাছে এবং আমাদের ভারতবাসীর কাছে সেটা অনেক গর্বের বিষয়। আমার কাছেও সেটা, আমার পিতা হিসাবে সেটা আমারও অনেক গর্ব, এবং সেটা যেন সংরক্ষিত থাকে। বাবা যে শুধু ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন বা শুধু এই পাখা আবিষ্কার করেছেন তাই নয়, বাবার একটু সঙ্গীত চর্চাও বাবার ছিল, এবং বাবা পিয়ানো, সেতার, হারমোনিয়াম সবই বাজাতে পারতেন। এবং একটা নতুন হারমোনিয়াম উনি আবিষ্কার করেছিলেন, শ্রুতির হারমোনিয়াম। শ্রুতিটা তো সাধারণভাবে কারোর গলা দিয়ে বের করতে পারে না, যেমন সারেগামাপা যে কোনো ওস্তাদ বড় গাইয়েরা গাইতে পারে, কিন্তু একটা শ্রুতি তারা চট করে গাইতে পারে না, সেটা গানের ভেতরে আসে। সেই শ্রুতির উনি ক্যালকুলেশন করে তার একটা হারমোনিয়াম বের করেছিলেন, 2 অক্টেভের হারমোনিয়াম, মেলোডিয়ান। সেই হারমোনিয়ামে ওই শ্রুতি আসবে এবং সেটা দিয়ে গান শেখানো আরও অনেক সুবিধা হবে। আমার বাবার আরও অন্যদিকেও আরও অনেক উন্নতি করার ব্যাপার ছিল, যেমন শ্রীরামপুরে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলসের উন্নতি করেছেন, ওই ব্যারাকপুরে ক্রম ট্রেনিং ফ্যাক্টরি উন্নতি করেছেন, তারপর চুঁচুড়ায় ইন্ডিয়া ইলেকট্রিক ওয়ার্কস তখন একদম মানে লিকুইডেশনে যাচ্ছিল, তাকে রক্ষা করেছেন বাঁচিয়ে অনেক কম পয়সা নিয়ে, এবং পরবর্তীকালে অবশ্য যদি তারা কম্পেনসেট করে দিয়েছে, কিন্তু সেই বাবা এইসব অনেক ব্যাপারে কাজ করেছে। একটা ফিশিং রড করেছিল যাতে একটা লাইট জ্বলবে, তাতে লাইট জ্বললে মাছেরা তাড়াতাড়ি লাইটের দিকে আকৃষ্ট হয়ে চলে আসবে এবং তাদের ধরবার সুবিধা হবে। এইরকম নানান বিষয়ে আরও অনেক আবিষ্কার আছে ওনার। উনি অনেক দিকেই ওনার জ্ঞান ছিল। হোমিওপ্যাথিক ওষুধের উনি জানতেন যে হোমিওপ্যাথিক ওষুধে কোনো মেডিসিন ওতে কাজ করে না, এখানে হায়ার পোটেন্সিতে শুধু রেডিও অ্যাক্টিভ রেজই কাজ করে। আরও নানান কিছু, অনেক কিছু, যেমন ল সম্বন্ধেও ওনার অনেক জ্ঞান ছিল। যে কোনো বিষয়ে উনি যে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, কিন্তু সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বা অন্য কোনো মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারও যদি এসে কিছু জিজ্ঞেস করছে, তাদের কিছু আটকালে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সব প্রবলেম সলভ করে দিতেন। সব ব্যাপারেই ওনার অনেক জ্ঞান ছিল। এই ইন্ডিয়া ফ্যানের 100বর্ষী পূর্তির উপলক্ষে আমি আমার বাবাকে প্রণাম জানাই, এবং বাঙালি হিসাবে সকলেই তাকে শ্রদ্ধা জানাবেন, এবং ওনার এই জীবনী বা এই পাখা কীভাবে হয়েছে সমস্ত কিছুই তথ্য হিসাবে থেকে যাবে, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সম্বন্ধে জানতে পারে, এবং তাকে প্রণাম জানাই। নমস্কার, আমি সবিতা ব্যানার্জি, তপন কুমার ব্যানার্জির আমি স্ত্রী। আমি ওনার সম্বন্ধে একটু বলতে চাই যে উনি শ্রীরামপুর কলেজে প্রফেসর ছিলেন এবং দীর্ঘদিন ওখানেই অধ্যাপনা করেছেন। আর রিটায়ার করার পরে উনি কেরি সাহেব নিয়ে কিছু গবেষণা করেছেন। কেরি সাহেবের ওপরে, কেরি সাহেব যিনি শ্রীরামপুর কলেজের ফাউন্ডার, তাকে নিয়ে বইও লিখেছেন, এবং তিনি কেরি সাহেব সম্বন্ধে বই লিখেছেন। কিন্তু তা এইসব করা সত্ত্বেও তিনি অনেক ছাত্রছাত্রী পড়াতেন, এবং জয়েন্টের ছেলে মেয়েদেরও পড়াতেন। জয়েন্টের ছেলে মেয়েদের যে শুধু পড়াতেন তাই নয়, তাদের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রবলেমও সলভ করে দিত। তারপরে এইতে প্রচুর ছেলে মেয়েদের জয়েন্টের খুব সুবিধা হতো, তারা সব চান্স পেয়ে যেত। এমনি কলেজেও তিনি পড়াতেন, ম্যাথামেটিক্স ওনার সাবজেক্ট ছিল। তপনবাবু যে শ্রীরামপুর কলেজে ছিলেন, উনি কেরি সাহেব নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন, এবং কেরি সাহেবের ওপরে
অনেকগুলো বইও লিখেছেন। কেরি সাহেব যে শ্রীরামপুরে এসে যে শ্রীরামপুর কলেজ যে উনি স্থাপিত করেছিলেন সেইটার উপরে, সেটা তো প্রায় 200 বছরের বেশি হয়ে গেছে, এবং সেইখানে কেরি সাহেবকে নিয়ে উনি অনেক গবেষণা করে অনেক কিছু বইপত্র লিখেছেন, এবং সে তথ্য তো আছেই, সে তথ্য কিছু আমাদের কাছেও আছে আর কিছু শ্রীরামপুর কলেজেও আছে। একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল যে উনি রিটায়ার করার পরের দিনই উনি কেরি সাহেবের কেরি লাইব্রেরির কিউরেটর হিসাবে ওই পদে নিযুক্ত হন, এবং সেইখানে বাকি জীবনটা সেই কেরি সাহেবের কাজেই উনি নিযুক্ত করেন নিজেকে, এবং আজীবন করে যান। যতদিন বেঁচে ছিলেন কেরি সাহেবের ওপরে বই লিখেছেন, গবেষণা করেছেন, এবং তার সম্বন্ধেই আরও জানিয়ে গেছেন লোককে, এবং সেটা সংরক্ষিত রাখা হয়েছে কিছু কলেজে, আর কিছু আমাদের কাছেও আছে। কেরি সাহেবের অনেক দিক ছিল, অনেক কিছু নিয়ে তিনি কাজ করেছেন, সেইগুলোই তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন জনগণের কাছে। যে শুধু যে কলেজ স্থাপিত করে উনি থেমে গেছেন তা নয়, নানান বিষয়ে উনি আরও অনেক কাজ করেছেন। আর ইনি যে একটা এক্সট্রা অর্ডিনারি মানুষ ছিলেন, এখন এক্সট্রা অর্ডিনারি কাজ করে গেছেন, তার সুফল আমরা এখনও পাচ্ছি। এই কেরি সাহেব অনেক এক্সট্রা অর্ডিনারি কাজ করে গেছেন, শ্রীরামপুরের অনেক উন্নতিও করেছেন, শ্রীরামপুর কলেজের উন্নতি করেছেন, এবং সেই নিয়ে তপনবাবু অনেক কিছু গবেষণা করে অনেক লেখালেখি করেছেন। তপনবাবু যা কাজ করেছেন এই কেরি সাহেবের উপরে, কেরি সাহেব যিনি একটা এক্সট্রা অর্ডিনারি মানুষ ছিলেন, এবং উনি যে কী করেছেন সেই সম্বন্ধে তপনবাবু অনেক গবেষণা করে অনেক তথ্যচিত্র জোগাড় করে উনি যেসব লিখেছেন সেগুলো আমাদের দেশের মানুষের কাছে সেগুলো তো যা অজানা ছিল সেগুলো এবার সামনে আসছে, এবার লোকেরা সেসব সম্বন্ধে জানতে পারবে। তপনবাবু যেমন এই কেরি সাহেবের উপরে লিখেছেন, এবং সেগুলো আপনারা যদি বই সংগ্রহ করেন উনি কী করেছেন সেগুলো সে জানতে পারবেন। তেমনি তপনবাবু নিজেও একজন খুবই ভার্সেটাইল মানুষ, ওনার নানান দিকে অনেক দক্ষতা ছিল। উনি যেমনি পড়াশোনায় তেমনি খেলাধুলায় তেমনি নানান দিকে ওনার অনেক ট্যালেন্ট ছিল। উনি ছাত্রদের নিয়ে নানান ক্যাম্প করেছেন, এসব সম্বন্ধেও অনেক তথ্য আছে, এবং সেই সব বই যদি আপনারা সংগ্রহ করেন তখন জানতে পারবেন। এটা আমরা বাঙালির কাছে তথা সমস্ত ভারতবাসীর কাছে আমরা জানাতে চাই যে সেই সব বই সংগ্রহ করে আপনার কেরি সম্বন্ধে আরও জানুন, এবং তপনবাবু সম্বন্ধেও জানুন। উনিও একজন খুবই শিক্ষিত লোক ছিলেন, এবং ওনার নানান দিকে অনেকই ট্যালেন্ট ছিল। তপনবাবুর স্ত্রী হিসাবে আমি যে আপনাদের কাছে এটা জানাতে পারলাম সেই জন্য আমি গর্বিত। এবং তপনবাবুর অনেক ছাত্রছাত্রী তারা তো ওনার সম্বন্ধে আরও অনেক কিছুই জানতে চান, সেই জন্য যদি আপনার ওনার বই সংগ্রহ করেন, এই কেরি বইও যদি সংগ্রহ করেন অনেক তথ্য আপনারা জানতে পারবেন। সেই হিসাবে ওনার স্ত্রী হিসেবে আমি আপনাদের কাছে জানাই যে আপনারা এই বই সংগ্রহ করুন, তাহলে ওনার সম্বন্ধে আরও যে অজানা কিছু আছে সেগুলো আপনারা জানতে পারবেন। আমাদের অনেক ছাত্রছাত্রী আছে যারা ওনার সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জানতে চায়, সেই হিসাবে আমি যেটুকু একটু পারলাম আপনাদের জানালাম। তপনবাবুকে প্রণাম, কেরি সাহেবকেও প্রণাম, এবং সর্বোপরি সমস্ত দর্শক বন্ধুদেরও প্রণাম জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।